श्री सद्गुरु सौरभ। प्रकरण 5। माया, उसका परिवार और माया कारित पाप। प्रकरण 5 નું પ્રથમ વચનામૃત। પૂજ્ય શ્રી કહે છે કે सबकी मायावशता है, यानी सब मायावश है। गति अवगति जीव की, सब हरि हाथ तुम्हारे, देव दनुज नर सब ही है, माया बस बेचारे। परमात्मानी माया शक्तिना बे स्वरूप छे, एक विद्या अने बे अविद्या। शास्त्रो अने संतोनो मत छे के आखुं जगत एटले के देवो, दैत्यो, मनुष्यो, यक्षो, राक्षसो, पशु पक्षीओ इत्यादि सर्वे परमात्मानी आ माया शक्तिने अधीन छे। ज्ञानथी मायाना अविद्या स्वरूपथी मुक्ति मळे छे, पण विद्यारूप माया शक्तिथी तो अनन्य भक्ति करीए तो ज मुक्त थवाय छे। परमात्मा, माया अने जीवो अनादि छे। आथी जीवकृत कर्मोने वश जीवनी गति बनी रहे छे। एटले के जीव जेवा कर्मो करशे तेने अधीन छे। जीवनी गति छे ते तेना कर्मोने अधीन छे। आम जीवनी गति तेमज अवगति परमात्माने ज अधीन होय छे, कारण के माया परमात्माने वश अने तेमना ईशारे ज प्रवर्ते छे। अर्थ ए थयो के माया छे ए प्रभुना ईशारे चाले छे अने जीव मायाना ईशारे चाले छे। एटले के अल्टिमेटली इनडायरेक्टली जोईए तो जीव पण प्रभुना ईशारे ज चाले छे। तो बधानी मायावशता जे छे ते प्रभुना इच्छाथी छे। बीजू वचनामृत छे, आशा दास बनाती है। तारीख 1/7/1967 ना दिवसे प्रभुश्रीए आ वचन उच्चारेलू छे। तुलसी साधु जगत गुरु, जग से रहे निराश, जब से आशा विष लगी, जगत गुरु भयदास। तुलसीदास जी कहे छे के साधु जगत गुरु बनी रहे, पण क्यारे जो तेने जगत पासेथी कई मेळववानी आशा न होय तो। परंतु ज्यारथी जगतनी कई आशा थाय, मान पैसो वगैरे प्राप्त करवानी इच्छा थाय, त्यारे जगत गुरु जगतना पण दास बनी जाय छे। पछी जगत कहे तेम गुरुए करवू पड़े छे। आम आशा जगत गुरुने पण जगतना दास बनावे छे। माटे जगतथी निरपेक्ष रहेवू, कोई अपेक्षा राखवी नहीं। आशाओनो त्याग करी अने तेनो त्याग करवाथी आत्मविश्वास वधे छे अने आत्मविश्वासथी अभय आवे छे। आशा में निराशा होने से बहुत दुख होगा। आपणे धारीए तो संतोष वृत्ति राखीने संताप अने पापथी बची शकीए छीए। दैवी संपत्तिनो विकास करवो ते पुरुषार्थ पर आधारित छे। संतोषी प्रकृतिवाળી व्यक्ति अन्य जरूरियातवाળી व्यक्तिओनी सेवा पण करी शके छे। पूज्यश्री कहे छे के जीवन का हमेशा विचार करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ में जो मिले उसमें संतोष रखो। कितना सुख होगा अगर सारा दिन सेवा में जाए। आम पूज्यश्री स्वपुरुषार्थथी जे कंई प्राप्त थाय तेमां संतोष राखवानुं अने जरूरियातवाળી व्यक्तिओनी निरंतर सेवा करवानुं जणावे छे। आद्य शंकराजीए पण कह्युं छे, यल्लभ से निज कर्मोपेतम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। पोताना कर्मो प्रमाणे जे धन तू प्राप्त करे तेनाथी मनने प्रसन्न राख। वचनामृत 3। पराई आस। तारीख 19/7/1967 ना दिवसे आ वात पण करवामां आवेली छे। पराई आस अच्छी नहीं। पहले तो कोई आस अच्छी नहीं है, उसमें भी पराई आस अच्छी नहीं ही है। अगाऊ आशा माटे पूज्यश्रीए जणाव्युं छे के आशा मात्र वासना छे, तेथी संसारमां सुख नथी मळतुं,
પરંતુ સંતાપ જ મળે છે. પણ બીજાની પાસેથી જો કંઈ આશા રાખીએ તો તેને તો બિલકુલ સારી કહી શકાય નહીં, કારણ કે તેથી વ્યક્તિએ પોતાની સ્વતંત્રતા જતી કરવી પડે છે. અભય રહે નહીં. આમ દૈવી સંપત્તિનો મુખ્ય પાયાનો ગુણ જે અભય છે તે જ રહે નહીં. જેની પાસેથી આશા હોય તેની ખોટી તેમજ અનીતિયુક્ત બાબતો પણ આપણે માન્ય રાખવી પડે અને સાચી અભિવ્યક્તિ કરી ન શકાય. માટે જ પૂજ્યશ્રી પરાશાને એટલે કે બીજાઓ પાસેથી રખાતી આશાને અતિ ખરાબ કહે છે. वचनामृत 4 माया का स्वरूप और प्रभाव। मैं तू मेरा तेरा ही सच्ची माया है, जो जीवों को संसार रूप विटंबना में डालकर स्वभान भुला देती है, वही अंतर्वृत्ति अहम वृत्ति को जागृत करती है. હું તું અને મારું તારું જીવોમાં એક અથવા બીજા સ્વરૂપે રહેલ છે. આ અહમમ એ જ માયાનું સાચું સ્વરૂપ છે. સંત તુલસીદાસજીએ યન માયા વશવર્તી વિશ્વમખિલમ, જેની માયાને વશ આખું વિશ્વ છે કહીને તેનો વ્યાપ બ્રહ્માદિ દેવો સુધી હોવાનું જણાવ્યું છે. આ માયાથી વશ જીવો સંસારની મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં ફસાય છે અને પોતાનું આત્મ સ્વરૂપ જે ચેતન, અવિનાશી, અમલ અને આનંદમય છે તે ભૂલી જાય છે. શરીર, મન, બુદ્ધિ અને પ્રાણ હું અને મારા હોવાનો અધ્યાસ આથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. જે જીવો ઈશ્વરને શરણે સાચા ભાવથી રહે તે જ માયાને તરી જાય છે. મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયામ એતામ તરંતિ તે. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાનને આ વાત કહેલી છે. 5મું વચનામૃત છે વિશ્વ કા સંકલ્પ વિશ્વનાથ કે પ્રતિકૂલ. ગુરુજી કહે છે કે સદા અખિલ બ્રह्मांड नायक के संकल्पानुकूल ही विश्व की गति होती है. यह निश्चल सिद्धांत है. विश्व और विश्वनाथ पृथक नहीं है, पर आश्चर्य है कि विश्व का संकल्प विश्वनाथ के प्रतिकूल होता है. इसे महामोहमयी माया का वास्तविक स्वरूप कहा जाए तो कोई हानि नहीं है. नानी मोटी सूक्ष्म स्थूल સર્વ ઘટનાઓ પરમાત્માના સંકલ્પ પ્રમાણે જ થતી હોય છે, કારણ કે પરમાત્મા જ સમસ્ત બ્રહ્માંડોના અધિપતિ છે. વળી વિશ્વરૂપે પણ ભગવાન જ બન્યા છે. જે દેખાય છે, અનુભવાય છે તે પરમાત્માથી જુદું નથી. વાસુદેવ સર્વ ઇદમ. ગીતામાં પણ આ જ કહ્યું છે. ઉપનિષદ પણ જણાવે છે કે સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ. ખરેખર આ સર્વ કંઈ બ્રહ્મ જ છે. વિષ્ણુ સહસ્રનામ સ્તોત્રમાં ભગવાન જ વિશ્વ છે એમ પ્રથમ જ આપ્યું છે. ઓમ વિશ્વમ વિષ્ણુર્વષટ્કારા. આમ જગત અને જગદીશ્વર એક હોવા છતાં જગતના જીવોના સંકલ્પો પરમાત્માના સંકલ્પોથી પ્રતિકૂળ અથવા તો વિરુદ્ધ હોય છે. પૂજ્યશ્રી આને જ ભગવાનની માયા શક્તિનું સાચું કે વાસ્તવિક રૂપ ગણે છે. આ માયા શક્તિથી જ જીવોના ભાવ પરમાત્માના ભાવોથી પ્રતિકૂળ બની જાય છે. વચનામૃત 6 सबसे बड़ा पाप झूठ के द्वारा अपना स्वार्थ साधना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, इसके बराबर कोई पाप नहीं है. गुरुजी असत्य, સ્વાર્થ સિદ્ધિ અને પરપીડા આના સમાન કોઈ પાપ નથી બીજું તેવું સ્પષ્ટ જણાવે છે. वचनामृत 7 संशयात्मा विनश्यति. संशय से भयंकर दूसरा कोई पाप नहीं. ज्यों ज्यों संशय बढ़ता जाता है त्यों त्यों विश्वास की मात्रा कम होती जाती है और अधोगति का मार्ग खुलता है. પૂજ્ય શ્રી અહીં ગીતા અધ્યાય 4ના 40મા શ્લોકમાં જણાવેલ સંશયાત્મા વિનશ્યતિ
એટલે કે સંશયાત્મા વિનાશ પામે છે તે વિધાનનું સમર્થન કરે છે. પૂજ્ય રામસુખદાસજી મહારાજ જણાવે છે કે અલગ અલગ વાતોને સાંભળવાથી આ બરાબર છે કે તે બરાબર છે, આ પ્રકારે સંદેહયુક્ત વ્યક્તિ કે પુરુષનું નામ સંશયાત્મા છે. પારમાર્થિક માર્ગ પર ચાલનાર સાધકમાં સંશય ઉત્પન્ન થાય તે સ્વાભાવિક છે, કેમ કે તે કોઈ પણ વિષયનું અધ્યયન કરશે તો કેટલુંક સમજશે અને કેટલુંક નહીં સમજે. જે વિષયને કંઈ નહીં સમજે તે વિષયમાં સંશય પેદા નહીં થાય. જે વિષયને પૂરું સમજશે તે વિષયમાં પણ સંશય પેદા નહીં થાય. આથી સંશય સદા અધૂરા જ્ઞાનમાં જ ઉત્પન્ન થાય છે. અજ્ઞાનનો અર્થ જ્ઞાનનો અભાવ નથી, પરંતુ અધૂરા જ્ઞાનને પૂરું જ્ઞાન માની લેવું તેને અજ્ઞાન કહ્યું છે, અને તે જ અજ્ઞાન છે. એટલા માટે સંશયનું ઉત્પન્ન થવું હાનિકારક નથી, પરંતુ સંશયને રહેવા દેવો અને તેને દૂર કરવાની કોઈ ચેષ્ટા ન કરવી તે જ હાનિકારક છે. સંશયને દૂર કરવાની ચેષ્ટા ન કરવી તે હાનિકારક છે. સંશયને દૂર કરવાની ચેષ્ટા ન કરવાથી સંશય પોતે સિદ્ધાંત બની જાય છે અને પરિણામે સાધકનું પતન થાય છે. સાધક સંજીવનીમાં આ વાત જણાવવામાં આવેલી છે. એક સદગુરુ, બીજા સંત, ત્રીજું શાસ્ત્ર અને ચાર ઈશ્વર શિષ્યની હૃદય ભૂમિકા અને પાત્રતા પ્રમાણે ગુરુએ આપેલા સાધન કે જેનાથી તે પરમાર્થ માર્ગમાં પ્રગતિ કરી શકે. અને 5 સંતો કે શાસ્ત્રોએ પરમાત્માનું તથા જીવ અને જગતનું પ્રબોધેલું સ્વરૂપ ઇત્યાદિ અનેક બાબતોમાં પરિપક્વ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ જરૂરી છે. આ વસ્તુને ફરીથી જોઈએ. સદગુરુ, સંત, શાસ્ત્ર, સદગુરુએ પ્રબોધેલું સાધન અને સંતો કે શાસ્ત્રોએ જે જીવ અને જગતનું સ્વરૂપ પ્રબોધ્યું છે તે બાબતમાં હંમેશા પાક્કો વિશ્વાસ અને પાકી શ્રદ્ધા રાખવા જરૂરી છે. આમાં સંશય કરવો જોઈએ નહીં. આધુનિક યુગમાં જુદા જુદા ચિંતકો, સંતો, ઉપાસકો જે રીતે પોતાને કંઈક પારમાર્થિક લાભ થયો હોય તેને અનુરૂપ સાધન પ્રબોધે છે. દૂરદર્શનની સંસ્કાર અને આસ્થા ચેનલો પર લગભગ 36 જેટલા આ પ્રકારના ઉપદેશકો પોતપોતાની રીતે માર્ગો પ્રબોધે છે. કેટલાક સાધકો આ જુએ છે અને આમાંથી કયો માર્ગ સાચો તેના વિશે તે દ્વિધા અનુભવે છે. વળી કેટલાક વિપશ્યના, અવબોધન, યોગ, ભક્તિ, જ્ઞાન ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારની શિબિરોમાં પણ ભાગ લે છે. પરિણામે પોતાને ખરેખર અનુરૂપ માર્ગ પરત્વે તે સંશયમાં મુકાઈ જાય છે. તેને શંકાઓ થાય છે કે મારે શેમાં જવું, દ્વિધા થાય છે. આવા સંશયગ્રસ્તોને પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત નથી થતી. વ્યવહારમાં પણ સંશયાત્મા નિશ્ચિત કાર્ય કરી શકતો નથી. ફલતઃ તેને સુખ કે સફળતા મળતા નથી. અધૂરું જ્ઞાન અને તેને જ પૂર્ણ માની લેવાની અસાવધતા તેને બાધક બની રહે છે. શ્રી રામસુખદાસજી મહારાજ આવા સાધકોને અતો ભ્રષ્ટ તતો ભ્રષ્ટ ગણે છે. कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान, घर का रहा न घाट का, ज्यों तो बीका श्वान. नायम लोको स्ति न परो न सुखम संशयात्मन. સંશયાત્મા માટે નથી આ લોક એટલે કે વ્યવહારની સિદ્ધિ નથી થતી, કે નથી પરલોક એટલે કે પરમાર્થની સિદ્ધિ કે પરમાર્થ પ્રાપ્તિ થતી નથી. પૂજ્યશ્રી જણાવે છે કે આટલું જ નહીં, તેને માટે અધોગતિનો માર્ગ ખુલી જાય છે. માટે સંશયથી બચવું જોઈએ. 8મી વાત, ગુરુદેવ વ્યવહાર કી બાતે કહે છે
व्यवहार की बातें सुनना और शीघ्र ही बाहर निकाल देना, मन में नहीं रखना, अन्यथा राग बढ़ेगा। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना। पूज्य श्री અહીં વ્યવહાર નીતિ ઉપદેશે છે। વ્યવહાર જગતમાં રહેતા હોઈએ એટલે બધાની વ્યવહારિક વાતો સાંભળવી તો પડે, પણ આ બધીને મનમાં સ્થાન ન પાય। જો તે મનમાં ઘર કરી જાય તો રાગ દ્વેષ વધી જાય છે, જે અધ્યાત્મમાં બાધક છે। પંચ સ્વરૂપ, વિરોધી સ્વરૂપ યાની માયા, ઉપાય સ્વરૂપ એટલે સાધન, સ્વ સ્વરૂપ એટલે જીવ, પર સ્વરૂપ એટલે પરમાત્મા અને ફલ સ્વરૂપ બરાબર મોક્ષ। પૂજ્ય શ્રી અહીં 5 સ્વરૂપોથી પરમાત્માનો માર્ગ સ્પષ્ટ કરી દે છે। જ્યાં મન, ઇન્દ્રિયો, બુદ્ધિ પહોંચે અર્થાત તેમના દ્વારા જે પ્રતીત થાય છે તે સર્વ માયાનું સ્વરૂપ છે। તે પરમાત્માથી વિરુદ્ધ હોઈને જીવને ફસાવે છે। તેના ઉપાય તરીકે જપ, ધ્યાન વગેરે સાધનો છે। જીવનું પોતાનું સ્વરૂપ અવિનાશી, ચેતન, અમલ અને સહજ આનંદ છે। જે તેનો અંશ છે તે પરમાત્મા છે, એટલે કે જીવ જેનો અંશ છે તે પરમાત્મા છે। જીવ વિરોધી માયાથી વિમુખ થઈ પરમાત્માની સન્મુખ થાય તો તેના ફળ સ્વરૂપે જન્મ મરણની જાળમાંથી તેને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે। 10મા વચનમાં ગુરુજી કહે છે, भगवान पास में और अंतर्यामी कब होते हैं? जब तक दास थे तब तक भगवान पास थे, जब स्वामी बने तो भगवान अंतर्यामी बने। ભક્ત જ્યાં સુધી પોતાને સેવક અને પરમાત્માને સેવ્ય એટલે કે જેની સેવા કરવાની છે તેને યોગ્ય માને છે, એટલે કે સેવક સ્વામીનો ભાવ રાખે છે અને ભજે છે, ત્યાં સુધી પરમાત્મા તેની પાસે જ રહે છે। તે સેવકની સમીપ જ રહે છે અને તેનો ભાવ ઝીલે છે, સદા જાગૃત અને રક્ષક બની રહે છે। પછી જ્યારે શિક્ષક સેવક અભેદ અવસ્થામાં આવી જાય છે ત્યારે પરમાત્મા તેનામાં અંતર્યામી રૂપે બિરાજે છે। ભક્ત ભગવત સ્વરૂપ બની જાય છે ત્યારે પાસે જણાતા પરમાત્મા હવે અંતરમાં જ પ્રગટ રૂપે રહે છે। હરિ અને હરિદાસમાં અંતર રહેતું નથી। બીજું અર્થઘટન આ પ્રમાણે કરેલું છે, જ્યાં સુધી ભક્ત બનીને ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં આવે ત્યાં સુધી પરમાત્મા પાસે જ રહે છે, પરંતુ એ છોડીને પોતે જ ઈશ્વર બની બેસે, એટલે કે હું ઈશ્વર છું તેમ સમજીને પોતે જ ધણી થઈ બેસે, એટલે કે પરમાત્મા જીવનું આ ફોગટ ધણીપણું જોઈને પાસે ને પાસે તેની સંભાળ રાખવાની જરૂર જોતા નથી અને કેવળ અંતર્યામી રૂપે રહે છે। પૂજ્ય રાધેશ્યામજી આવા અહંકારી જીવને જીતી બાજી હારી ગયેલા તરીકે ગણે છે। ઈશ્વરપણું લઈ જ્ઞાની બાજી જીતી દે હારી, નવી કૃષ્ણ કીર્તનાવલીના 100મા પેજ ઉપરથી આ લીધું છે। ઈશ્વરપણું લઈ જ્ઞાની બાજી જીતી દે હારી, આમ જ્ઞાનીને પણ માયા ફસાવે છે, જેથી ભગવાન પાસે ન રહેતા કેવળ અંતર્યામી તરીકે આ બધું જોયા કરે છે। 11મું વચન છે ગુરુજીનું, श्री राम क्यों नहीं दिखते? श्री राम सर्वत्र विद्यमान है परंतु अपनी माया से छिपे हुए हैं। ભગવાન બધે રહેલા હોવા છતાં આપણે તેમને જોઈ શકતા નથી, કારણ કે તે પોતાની યોગ માયાથી સમાવૃત છે। શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે કે નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માગા સમાવૃતા મૂઢોયમ નાભિજાનાતિ લોકો મામજમ અવ્યયમ। યોગ માયાથી આવૃત હોવાથી હું સર્વને વ્યક્ત થતો નથી। માયામૂઢ આ લોકો મને નહીં જન્મનારો અને અપરિવર્તનશીલ જાણતા નથી। પ્રેમથી જ સર્વવ્યાપી પરમાત્મા પ્રગટ થાય છે। 12મું વચનામૃત, ભગવાન
अपना गुरु भगवान कहे छे, प्रतिभा और ज्ञान का अभिमान मत रखो। प्रतिभा और ज्ञान का अभिमान पाप है। पाप मूल अभिमान अनुसार कोईपण प्रकारનું અભિમાન પાપનું મૂળ છે। તેમાં પણ પ્રતિભા અને જ્ઞાનનો ગર્વ તો માણસને ખ્યાલ પણ નથી આવતો। પ્રતિભા બરાબર કાંતિ, તેજ, માનસિક શાંતિની ઝલક કે છટા। વળી તેનો અર્થ કલ્પના, સર્જન કે શોધખોળ કરવાની અસાધારણ ઈશ્વરદત્ત શક્તિ તેવું પણ થાય છે। આનું અભિમાન થાય તો તે પાપરૂપ છે। તે જ રીતે કોઈ પણ ક્ષેત્ર કે વિષયનું પોતાને જ્ઞાન હોય તો તેનું પણ અભિમાન જ્ઞાત અજ્ઞાત રીતે થઈ આવે છે। બધું છોડીને બેઠેલા ત્યાગી સંન્યાસી પણ પ્રાયઃ આ વાતથી બચતા નથી અને અભિમાનથી દૂષિત થાય છે। તાત્પર્ય એ છે કે આત્મનિરીક્ષણ કરવું અને સાવધ રહેવું અને આ અભિમાનથી બચવું। 13મા વચનામૃતમાં गुरुजी क्रोध पाप का मूल ते समझावता कहे छे, क्रोध पाप का मूल है, व्यवहार में भी अधोगति कराता है। मननी इच्छा पूरी न थाय, આપણે ધારેલી રીતથી કાર્ય બીજી રીતે થાય અથવા તેમાં વિલંબ આવે તો ક્રોધ આવે છે। કામાદ ક્રોધોપી જાયતે, ક્રોધથી સંમોહ અને સંમોહથી સ્મૃતિ એટલે કે હું કોણ છું, સામેની વ્યક્તિ કોણ તે પ્રકારની સ્મૃતિ ચાલી જાય છે અને વ્યક્તિ સ્વસ્થતા ગુમાવે છે, પાપ કરી બેસે છે। વ્યવહાર અને પરમાર્થ બંનેમાં ક્રોધથી અધોગતિ જ થાય છે, માટે ક્રોધથી બચો। ક્રોધ સ્ફુરે ત્યારે મૌન ધારણ કરવાથી બચી જવાય છે। वचनामृत 14 सूक्ष्म हिंसा। दूसरों का मन दुखाना सूक्ष्म हिंसा है। पापाय परपीडनम, बीजाने कोईपण रीते व्यथा उत्पन्न करवी ते पाप ज छे। कोईना मनने ठेस पहोंचे तो पण ते प्रत्यक्ष न देखाती हिंसा ज छे। आ सूक्ष्म हिंसा पण पाप ज छे। 15मा वचनामृतमां गुरुजी कहे छे, दुख क्यों आता है? पापों का परिणाम दुख है, यह न भूलो। दुख पापનું ફળ હોય છે। આ જન્મના કે પૂર્વજન્મના આની સતત સ્મૃતિ અને સાવધાની રાખવાથી પાપ આચરતા અટકી જવાશે। મનુષ્યો સુખ ઈચ્છે છે, સુખ પુણ્યોનું ફળ છે। દુઃખ નથી ઈચ્છતા, દુઃખ પાપોનું ફળ છે। એક સુભાષિતમાં જણાવ્યું છે કે પુણ્યસ્ય ફલમિચ્છન્તિ પાપમ કુર્વન્તિ યત્નતઃ। તાત્પર્ય એ છે કે પાપથી બચો તો દુઃખ નહીં આવે। મહર્ષિ વ્યાસજી કહે છે, સુખ અને દુઃખને દેનારું કોઈ નથી। સુખસ્ય દુઃખસ્ય ન કો અપી દાતા, પરો દદાતિ ઇતિ કુબુદ્ધિરેષા। બીજો કોઈ સુખ કે દુઃખ આપે છે તે માનવું તે કુબુદ્ધિ એટલે કે ખોટી સમજણ છે। અહમ કરોમિતિ વૃથાભિમાન, હું કરું છું તે માનવું તે ખોટું અભિમાન છે। કારણ કે સ્વકર્મ સૂત્ર ગ્રથિતો હિ લોકા, લોકો ખરેખર પોતાના કર્મોના દોરથી ગૂંથાયેલા હોય છે। 16મા વચનામૃતમાં गुरुजी कहे छे, गुरुद्रोह और मित्र वंचना का फल। गुरु से द्रोह, मित्र से चोरी, या होय निर्धन या होय कोढ़ी। सद्गुरुનું મન દુખાવે, તેમને રડાવે, તેમને વ્યથા આપે, વિક્ષિપ્ત કરે તેનું તથા મિત્રદ્રોહનું પાતક કરે તેનું દુષ્ફળ વ્યક્તિએ ભોગવવું પડે છે। પૂજ્યશ્રી જણાવે છે કે આવી વ્યક્તિ કાં તો નિર્ધન થાય છે અથવા કોઢના કારણે દુઃખી થાય છે, એટલે કે કોઢનો રોગી બને છે। તાત્પર્ય એ છે કે સાચા બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુનો ક્યારેય દ્રોહ થઈ જાય તેવું ન વિચારવું, ન બોલવું કે ન કરવું। તે જ રીતે મિત્રથી કંઈ ચોરી ન રાખવી કે અન્ય દ્રોહ ન કરવો, કારણ કે મિત્રદ્રોહે ચ પાતકમ એમ ભગવદ્ ગીતામાં પણ કહ્યું છે। 17મું વચનામૃત ગુરુજી કહે છે, વિશ્વાસ નિભાવો।
विश्वास देकर क्या कार्य न करना यह नीचता है। આ કામ હું કરી આપીશ એમ વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરતું વચન આપ્યા પછી તે કરી આપવું જ જોઈએ. ભળતા બહાના બતાવીને તે ન કરવું તે વચનભંગ છે. વચનભંગ અસત્ય છે. સત્ય સમાન સુધર્મ નહીં, જૂઠ સમૂહ નહીં પાપ. એ ન્યાયે વિશ્વાસભંગ સૌથી મોટું પાપ છે. તેથી જ તેને પૂજ્યશ્રીએ નીચતા કહી છે. તોલીએ ન, બોલીએ ન, પાળી ન શકાય તો બોલવું નહીં એ સદાચાર છે. યજ્ઞના રક્ષણ માટે શ્રી રામને વિશ્વામિત્ર સાથે મોકલવા સત્યપ્રિય દશરથ રાજા તૈયાર ન થયા ત્યારે ગૂઢ વસિષ્ઠે રાજાને સદ્ધર્મ ન છોડવા જણાવ્યું. પ્રતિશ્રુત્ય કરીષ્યેતિ ઉક્તમ વાક્યમ અકુર્વતઃ ઇષ્ટાપૂર્તવધો ભૂયાત તસ્માદ રામમ વિસર્જય. વાલ્મીકી રામાયણના પહેલા અધ્યાયમાં આ શ્લોક આવે છે. હું કરીશ એમ જાહેર કરીને પછી બોલેલું વચન ન પાળનારનું ઇષ્ટાપૂર્ત કર્મોનો એટલે કે યજ્ઞ યાગાદી તથા પરોપકાર માટે કરેલા પુણ્ય કર્મોનો નાશ થાય છે. તેથી રામને મોકલો. એટલે પુણ્ય જતું રહે છે ખોટું બોલવાથી, વચનભંગ કરવાથી. આશય એ છે કે વચનભંગ કરનારના પુણ્યો પરવારી જાય છે. એ અધર્મ છે, માટે વચન પાલન કરવું જોઈએ. 18મા વચનામૃતમાં પ્રભુજી કહે છે, नाम की ओट में पाप कभी न करो. श्री रघुनाथ जी के नाम का सहारा लेकर पाप न करना चाहिए. नाम की ओट में अपराध करना बड़ा अपराध है. પરમાત્માનું નામ અને સંકીર્તન કરનાર વ્યક્તિ માટે લોકો અતિ પવિત્ર ભાવ અને આદર રાખે છે. સંત ભક્ત તરીકે તેની પ્રતિષ્ઠા થાય છે. કેટલીક વ્યક્તિઓ પોતાની આવી લોકશ્રદ્ધા અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠાનું શોષણ કરે છે અને કંચન અને કામિની પ્રાપ્ત કરીને ઐશ્વર્ય અને ભોગવિલાસમાં પડીને ઐહિક સુખ મેળવે છે. આ પરમાત્મા પ્રત્યે મોટો અપરાધ બની રહે છે, કારણ કે ભગવાનનું નામ વાપરીને કરવામાં આવેલો અપરાધ છે. આવી વ્યક્તિ પોતાનું તો ભયંકર અહિત કરે જ છે, પણ તેનામાં વિશ્વાસ ધરાવનારા અને તેને પવિત્ર માનનારાઓનું પણ અકલ્યાણ જ કરે છે. આવા લોકોની દુર્ગતિ જ થાય છે. શ્રોત્રિય અને બ્રહ્મનિષ્ઠ તેમજ આચાર શુદ્ધ ગુરુ પાસેથી જ કંઠી કે અધ્યાત્મ દીક્ષા લેવાય. લે ભાગુ અને શિષ્ય શિષ્યાઓના ધન અને શીલને હરી લેનારા કહેવાતા ગુરુઓ અને દંભી શિષ્યો માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે કંઠી બાંધી કંઠ કપટના કામ કરે છે. કંઠી બાંધી કંઠ જીભથી જૂઠ ઝરે છે. કંઠી બાંધી કંઠ શસ્ત્રની ધાર ધરે છે. કંઠી બાંધી કંઠ રામાના હૃદય હરે છે. કંઠી બાંધી કંઠ ધાક ન ધરી નામની. બાપુ કહે બુદ્ધિ વાપરી, કહો કંઠી શા કામની. વળી લાંબા તિલક તાણો, માળાના થોકડા ઘાલો. અંતરમાં બહુ મેલ, બેરખા હાથે ઝાલો. દઈ ઠાકોરનું નામ, દ્રવ્યથી ચમન ઉડાવો. ચપટી દઈ પ્રસાદ, ચેલીના ચિત્ત ચડાવો. છાના કરો વ્યભિચાર, ઉપર આડંબર ધરો. એવા ઠગ ભગત બની રોજ રજળતા બહુ ફરો. બાપુ ઉપનામથી કોઈ કવિની ઉપરની આ રચનાઓ જે છે તે બહુ જૂની છે. પ્રથમ પદ કંઠી લઈ દંભ આચરનાર તથા કંઠી બાંધનાર પણ દુરાચાર કરનાર બંનેને લાગુ પડે છે. બીજું પદ કંઠીને માળા આપનાર વિલાસી અને દુરાચારી લે ભાગુ ગુરુઓને લાગુ પડે છે. પરમ પૂજ્ય રાધેશ્યામજીનો પણ આવો જ મત છે કે ભગવત નામની ઓથમાં કરવામાં આવતા પાપો ખરેખર અક્ષમ્ય જ છે. ભગવાન તે ક્યારેય માફ ન કરી શકે. આ કેવળ દંભ અને હળાહળ પાખંડ જ છે. ભગવાન દંભ અને પાખંડના પક્ષકાર ક્યારેય ન બની શકે.
ધર્મ સંસ્થાપનાર્થ અવતાર ધારણ કરનાર દયાળુ પ્રભુ પાખંડીઓનું પરિત્રાણ કરે કે એના પક્ષકાર બને તે કદી સંભવિત નથી, કારણ કે દંભ અને પાખંડ અધર્મ છે અને અધર્મના ઉચ્છેદ માટે તો ભગવાન અવતાર લે છે. સાચી વૈષ્ણવતા નામના રાધેશ્યામજીના વિશ્વમંગલ નામના લેખમાંથી આ વાત લેવામાં આવી છે. 19મું વચનામૃત છે, પાપ બાર બાર ક્યો હોતા હૈ. આ આપણા બધાનો પ્રશ્ન છે કે વારંવાર પાપ કરી બેસીએ એકનું એક. प्रभु से निर्भीक होने से प्रायश्चित के बाद भी पुनः पापाचरण हो जाता है. કેટલાક લોકો બીજાઓને પરમાત્માનો ડર રાખીને પાપાચરણ ન કરવા કહેતા હોય છે, પરંતુ પરમાત્મા પ્રગટ દેખાતા નથી અને કોઈ દુરાચાર કરે તો હાથ પકડીને રોકતા નથી. એટલે લોકો પરમાત્માનો ભય રાખતા નથી અને પાપ આચર્યા કરે છે. બીજાને પરમાત્માનો ડર રાખવાનું કહેનારા પણ પરમાત્માનો ભય ભૂલી જાય છે. ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદમાં ઋષિ જણાવે છે કે અગ્ને નય સુપથારાયે અસ્માન વિશ્વાની દેવ વયુનાની વિદ્વાન યોદ્યસ્મજ્જુહુરાણમેનો ભૂયિષ્ઠામ તે નમોક્તિ વિધેમ. અગ્નિ અહીં પરમાત્માના અર્થમાં છે. ઋગ્વેદમાં પણ આ મંત્ર છે. ઋગ્વેદના પ્રથમ મંડળમાં ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ યજુર્વેદનું છે, પરંતુ આ મંત્ર યજુર્વેદમાં અન્યત્ર પણ છે. પરમ પૂજ્ય રાધેશ્યામજીએ આનું સરળ સમશ્લોકી ભાષાંતર કર્યું છે. કલ્યાણ પંથે પ્રભુજી પળાવો, જાહેર છાના સૌ કર્મ જાણો, દૂરે કરો અંતરકૂડ પાપ, હે કૃષ્ણ સ્વામી નમું વાર વાર. આમ પરમાત્મા આપણા સારા નઠારા સર્વ કર્મોને, મનના વિચારોને પણ જાણે છે, કારણ કે તે સર્વ પ્રાણીઓના હૃદયમાં જ રહેલા છે. ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદ્દેશે અર્જુન તિષ્ઠતિ. હે અર્જુન, ઈશ્વર સર્વ પ્રાણીઓના હૃદય પ્રદેશમાં રહેલા છે. ભગવદ્ ગીતાના 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન પોતે કહે છે, આમ આપણે ન ઈચ્છીએ અને ન જાણીએ તો પણ પરમાત્મા અંતસ્થ હોઈને બધું જાણે છે. આ જ્યાં સુધી સુદૃઢ રીતે આપણે ન માનીએ ત્યાં સુધી પરમાત્માનો ભય રહેતો નથી અને પાપ થયા કરે છે. અનંત જન્મોના સંસ્કાર લઈને આવેલો જીવ પાપ કરી પસ્તાય છે અને પ્રાયશ્ચિત પણ કરે છે, છતાં નિર્ભય રીતે સંસ્કારવશ પાપ આચરી બેસે છે. આ વિધાનનું તાત્પર્ય એ છે કે પરમાત્મા બધું જાણે છે, તે અંતઃતમમાં દ્રઢ રીતે બેસાડી પરમાત્માથી ડરતા રહેવું. પુનઃ પુનઃ જાણતા હોવા છતાં જો પાપ થઈ જાય તો પરમાત્માની દીન ભાવે પ્રાર્થના કરી સત્ય પ્રેરણાની એટલે કે સત્પ્રેરણાની સદવૃત્તિની માગણી કરતા રહેવું. આમ કરવાથી પણ પાપનું આચરણ ચોક્કસ બંધ થઈ જાય છે. ઈશ્વર જરૂર આપણી પ્રાર્થના સાંભળે જ છે. વચનામૃત 20. હમ માયા મેં કૈસે ફસ જાતે હૈ. ગુરુજી એક દ્રષ્ટાંત કથા આપીને માયામાં કઈ રીતે ફસાઈ જઈએ છીએ તેની વાત કરે છે. એક તોતા मरुदेश में जाना चाहता था. उसके मालिक ने वहाँ जल के ऊपर रखी जाती भोंगरड़ी के बारे में उसे चेताया कि मरुदेश में जल के ऊपर भोंगरड़ी भंवरड़ी गोल फरी जाए तेवी चकरड़ी भोंगरड़ी के बारे में उसे चेताया कि मरुदेश में जल के ऊपर भोंगरड़ी रखी जाती है. प्यासे पक्षी पानी के लिए नीचे उतरकर पानी पीने का प्रयास करते हैं कि तुरंत वह फिर जाती है और पक्षी बंधन में आ जाता है. ऐसा प्रबंध किया जाता है और वहाँ के लोग उसे पकड़ लेते हैं, इसलिए वहाँ जाना ही ठीक नहीं है. तोता ने कहा कि अब तो जान लिया कि वहाँ भोंगरड़ी रखी जाती है और उस सावधानी के प्रश्न को मैं ख्याल में रखूंगा.
फिर वह मरुदेश में गया और प्यास लगने पर जल के ऊपर रखी हुई भोंगरड़ी पर बैठने गया कि वह तुरंत फिर गई। अब वह मन में सोचने लगा कि मुझे किसी ने पकड़ लिया है, पर वह भंवरड़ी या भोंगरड़ी ही फिर गई है। मैं अन्यथा कैदी नहीं हूँ, पर भोंगरड़ी फिरने से वह उसे डर से छोड़ नहीं सकता। वैसा ही संसारी का हाल होता है। माया झूठी है, यह कहते तो है और उसी में रात दिन रहते हैं। પરમાત્મા જીવના સ્વામી માલિક છે, કારણ કે જીવ તેમનો અંશ છે. ઈશ્વર કૃપાથી મનુષ્ય યોની જીવને મળે છે. 84 લાખ યોનીમાં દુઃખ ફરી ન ભોગવવા પડે તે માટે માયાથી અલિપ્ત રહી તેમનું ભજન કરી તેમને પામવા માટે પરમાત્મા જીવને આ તક આપે છે. ગર્ભવાસમાં જીવને ઘણું કષ્ટ પડે છે. ગર્ભસ્તુતિમાં જીવ પ્રભુને કેટલી બધી આર્દ્ર ભાવે સ્તુતિ કરે છે. જીવાત્મા માયામાં ન જ ફસાવાનો સંકેત લઈને સંસાર રૂપી મરુભૂમિમાં ઉતરે છે. સંસાર મરુભૂમિ એટલા માટે છે કે તેમાં સાચું સુખ નથી હોતું. સુખનો કેવળ ભાસ હોય છે. જીવ પંચેન્દ્રિયના ભોગોનો આનંદ લેવા વિષયરૂપી ગરેડીને પકડે છે, પણ તે ફરી જાય છે. એટલે કે જીવને વિષય ન છોડી શકે તેવી વિપરીત દશામાં મૂકી દે છે. તે શરીર, સ્ત્રી, બાળકો, આપતો, સંપત્તિ, લોકખ્યાતિ વગેરેને છોડી શકતો નથી. તેને પકડી રાખવામાં જ તેને સલામતી લાગે છે. એ માનસિક પકડ મૂકી દે તો માયા તેને પકડી ન શકે, પણ શરીર વગેરેથી મમતા મુક્તિ ન કરી શકતો હોવાથી ત્રિગુણી માયા તેને ફસાવી દે છે. જીવ સત્સંગ, ગુરુ ઉપદેશ, પરમાત્માના સંકેતો, સારા ગ્રંથોના વાચન વગેરેથી મમતાના બંધનને છોડવાનું જાણતો હોવા છતાં તે મમત્વથી મુક્ત થઈ શકતો નથી. સંસારને પ્રથમ મરુભૂમિ સમજે, એટલે કે તેમાં સાચું સુખ નથી, કેવળ સુખનો આભાસ છે તેવું સમજે અને પોતે દેહ, મન, બુદ્ધિ, પ્રાણ વગેરે નથી અને તેથી વિષયો કે વ્યક્તિઓ મારા નથી, આમ વિવેક બુદ્ધિ દ્રઢ કરે તો અહંતા અને મમતાથી મુક્ત થઈ જાય છે. જો મન, શરીર, ઇન્દ્રિયો, બુદ્ધિ, પ્રાણ વગેરેને સંસારના પદાર્થ કે વ્યક્તિમાંથી અળગા કરી ભગવાનમાં વાળી લે તો તે ભવની ગરેડીથી છૂટી જાય છે. ભગવાને ગીતાજીમાં કહ્યું છે કે જે મારા જ શરણે આવે છે તેઓ આ માયાને તરી જાય છે. મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયામેતામ તરંતિ યે. 7મા અધ્યાયના 14મા શ્લોકમાં આ વાત છે. આશય છે કે બહારની સમજ નહીં, પણ અંદરની શરણાગતિ જ જીવને તારે છે. પ્રકરણનો સાર જોઈએ. માયાનું સ્વરૂપ શ્રી રામચરિતમાનસમાં સંત ભક્ત તુલસીદાસજી શ્રી રામાનુજ લક્ષ્મણજી નિષાદરાજ ગુહુને જે કહે છે તે વક્તવ્યમાં જણાવે છે. એટલે કે ગુહુ અને લક્ષ્મણજીના સંવાદ રૂપે તુલસીદાસજી આ વાત મૂકેલી છે. એક સંયોગ, બીજું વિયોગ, ત્રીજું ભોગ, ચોથું સારું, પાંચમું નઠારું, છઠ્ઠું હિત, સાતમું અહિત, આઠમું મધ્યમ અવસ્થા, એટલે કે આ સર્વ ભ્રમની જાળ છે સમસ્ત વિશ્વમાં તે સમજવું, નવમું જન્મ, 10મું મરણ, 11, 12 સુખ અને દુઃખ, 13 અને 14 કર્મ અને કાળ, 15 ધરણી, 16 ધામ એટલે કે ઘર અથવા નિવાસ સ્થાન, 17મું પૂર, 18 ધન, 19 પરિવાર, 20 સ્વર્ગ, 21 નરક અને 22 જ્યાં સુધી વ્યવહાર માત્ર છે ત્યાં સુધીનું બધું જ, એટલે કે જે દેખાય છે, સાંભળવામાં આવે છે અને મનથી ગણવા કે માનવામાં આવે છે તે બધું મોહમૂલ અર્થાત માયાકૃત છે, વાસ્તવિક છે જ નહીં. જોગ વિયોગ ભોગ ભલ મંદા, હિત અનહિત મધ્યમ બ્રહ્મફંદા,
જનમુ મરનુ જहाँ લગી જગ ઝાલું, સંપત્તિ પીપતિ કરમુ અરુ કાલું, ધરની ધામુ ધનુ પુર પરિવારું, સરગુ નરકુ જहाँ લગી વ્યવહારું, દેખીય સુનિય ગુનિય મન માહી, મોહ મૂલ પરમારથુ નાહી. સંક્ષેપમાં કહીએ કે સમગ્ર વ્યવહારિક જગત માયાકૃત છે. સ્વપ્નમાં કોઈ રાજા ભિખારી થઈ જાય કે રંગ વ્યક્તિ સ્વર્ગનો રાજા બની જાય તો જાગ્યા પછી તે મિથ્યા હોવાનું જણાય છે. તેમ પારમાર્થિક જ્ઞાન થતાં વ્યવહારિક જગત પણ મિથ્યા જ હોવાની પ્રતીતિ થાય છે. પૂજ્યશ્રીએ માયા તે દૂર કરવાના સાધન, જીવની અવસ્થા, પરમાત્મા અને મુક્તિ એમ 5 સ્વરૂપો દર્શાવી પારમાર્થિક માર્ગ શું હોઈ શકે તે સંકેતથી જણાવી દીધું છે. પરમાત્મા સેવ્ય અને પોતે સેવક છે એ ભાવ બદલાઈ જાય અને પોતે સ્વામી બની બેસે તો તે માયાનો પ્રભાવ સમજવો. હું બ્રહ્મ છું તેવું પ્રતીતિ વગર બોલનારને આ માયાકૃત ખેલમાં ફસાયેલા જ માનવા. થિયોરિટિકલ જ્ઞાન હોવા છતાં પ્રેક્ટિકલ સ્થિતિમાં મનુષ્ય એટલે કે જીવ માયાના ફંદામાં ફસાઈ જાય છે અને પક્ષી અને ભોંય ગરેડીના દ્રષ્ટાંતથી પૂજ્યશ્રીએ તે સમજાવ્યું છે. ભગવાનની માયા જ્ઞાનીઓના મનને પણ મોહબદ્ધ કરી દે છે. જ્ઞાનીનામ અપિ ચેતાંસી દેવી ભગવતી હિસા બલાદાકૃષ્ય મોહાય મહામાયા પ્રયચ્છતિ. દુર્ગા સપ્તશતીનો આ શ્લોક છે કે જ્ઞાનીઓની ચેતનાને પણ દેવી ભગવતી બલાદ આકૃષ્ય બળપૂર્વક આકર્ષી લે છે અને મોહમાં નાખી દે છે. માટે સાધકે વ્યવહારિક વાતો, અભિમાન, ક્રોધ, પરપીડન, પરનિંદા, ગુરુદ્રોહ, મિત્રદ્રોહ, વિશ્વાસઘાત, નામની ઓથે, પાપાચરણ, ઘમંડાદિથી થતા દુરાચાર આદિ માયાના જ ફરજંદો હોવાથી તેમનાથી બચવું. ટૂંકમાં જેનાથી શ્રેયનો માર્ગ ચૂકી જવાય તે માયાનો ખેલ હોવાનું સમજીને સતત સાવધ રહેવું. પરમાત્માનું જ શરણ પાકવું હોય તો માયાને તરી જવાય છે. હું તું અને મારું તારું આ જ માયાનું સ્વરૂપ છે. પૂજ્ય મહાપ્રભુજીએ અહમ મમ ઇતિ સંસારઃ, હું અને મારું એ જ સંસાર છે એમ સંસારનું સ્વરૂપ લક્ષણ આપ્યું છે. મોટા જ્ઞાનીઓ અને દેવો પણ આનાથી પર નથી. શ્રીમદ ભાગવતમાં ગજેન્દ્ર મોક્ષ સ્તોત્ર આવે છે. તેમાં ગ્રાહે પગથી પકડેલા ગજેન્દ્રના સર્વ પ્રયાસો સફળ ન થતા તે ભગવાનના શરણે ગયો અને ભગવાનના નિર્વિશેષ સ્વરૂપની સ્તુતિ કરી. ત્યારે પોતાના નામનો નિર્દેશ આ સ્તુતિમાં ન હોવાથી બ્રહ્માથી માંડીને કોઈ દેવ તેની ભારે ન આવ્યા, પણ સર્વાત્મા પરમેશ્વર જ સહાયે આવ્યા એમ શુકદેવજીએ જણાવ્યું છે. એવં ગજેન્દ્રમ ઉપવર્ણિત નિર્વિશેષમ બ્રહ્માદયો વિવિધ લિંગભેદ અભિમાનાઃ નૈતે યદોપસસ્રુપુર્નિખિલાત્મકત્વાદ તત્ર અખિલમ અમરમ અયો હરિઃ આવિરાસિત. એના અર્થને વાંચીએ. આમ જેણે નિર્વિશેષ પરબ્રહ્મની સ્તુતિ કરી હતી તેવા ગજેન્દ્રની પાસે વિવિધ નામભેદના અભિમાનવાળા બ્રહ્મા વગેરે પણ જ્યારે ન ફરક્યા ત્યારે સર્વના આત્મા એવા શ્રીહરિ જે સર્વદેવરૂપ છે તે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ત્યાં પ્રગટ થયા. શુકદેવજીનું કહેવાનું તાત્પર્ય સ્પષ્ટ છે કે નામરૂપનું અભિમાન બ્રહ્મા વગેરે દેવતાઓને પણ હોય છે. આ પરથી સ્પષ્ટ બની રહે છે કે પરમાત્માની માયા શક્તિથી પ્રેરિત અહમ બુદ્ધિ સમર્થ દેવોને પણ છોડતી નથી. સાચા ભાવથી પરમાત્માને શરણે જનારા જીવો જ આ દુસ્તર માયાને તરી જાય છે. પૂજ્યશ્રીએ આથી જ સબકી માયાવસ્થા જણાવી છે અને પરમાત્માના શરણ ગ્રહીએ જ તેમાંથી મુક્તિ થાય છે
તે ગતિ અવગતિ જીવ કી સબ હરી તુમારે હાથમાં સ્પષ્ટ કરી દીધું છે. સદગુરુદેવાય નમઃ. જય ભગવાન.